નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। વાપીના મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। सांसद श्री उमेश पटेल द्वारा सिलवासा नमो मेडिकल कॉलेज की मुलाकात लेवाई। आयुष्मान वयवंदना कार्डનો કાર્યક્રમ યોજી વયવૃત્તિ ધરાવતા વૃદ્ધોને સરકારી લાભ અપાવવામાં આવ્યો। વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યાઓ પર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સંસદ ધવલ પટેલને રજૂઆત કરી। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। વલસાડ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટી વાપી પાડી દ્વારા શ્રી બાબા સાહેબ આંબેડકરજી અંગે સંસદમાં જે ગૃહમંત્રી શ્રી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે અંગે લોકોની લાગણી आहत થઈ છે। તે બાબતે અને ઝઘડિયામાં 10 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે જે દુષ્કૃત્ય થયું છે તેના આરોપીને ઝડપથી સજા થાય અને પીડિત પરિવારને ન્યાય મળે એ બાબતે વાપીના મામલતદારશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। વલસાડ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટી વાપી પારડી દ્વારા શ્રી બાબા સાહેબ આંબેડકરજી અંગે સંસદમાં જે ગૃહમંત્રી શ્રી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું તે અંગે લોકોની લાગણી आहत થઈ છે। તે બાબતે અને ઝઘડિયામાં 10 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે જે દુષ્કૃત્ય થયું છે તેના આરોપીને ઝડપથી સજા થાય અને પીડિત પરિવારને ન્યાય મળે એ બાબતે વાપી મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। એમાં આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ જોઈન્ટ સેક્રેટરી જીતુ દેસાઈ, वलसाड़ जिला उपप्रमुख जिग्नेश गोहिल, वापी शहर प्रमुख बिपिन तोमर, उपप्रमुख मनोज सोलंकी, युवा प्रमुख केतन पटेल, रंजित सगर, परेश पटेल, पाड़ी तालुका प्रमुख श्री प्रकाश पटेल, प्रताप मांगे, जिग्नेश नायका, सुनील हलपति अन्य कार्यकरों उपस्थित रहा था। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिपिन तोमर है। मैं आम आदमी पार्टी वापी शहर प्रमुख हूँ। सर, आज आपने जो मामलतदार में आवेदन दिया, इसका क्या वो था? अभी इसमें हमने 2 आवेदन दिए हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में है और एक 10 वर्ष की जो बच्ची है उसको उनका बलात्कार हुआ है जो उस बच्ची का, तो वो जो कैदी जो पकड़ा गया है उसको जल्द से जल्द सजा देने में आवे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका सुनवाई करे। सर, ये सबसे बड़ा मुद्दा, आप वापी शहर में एक प्रभारी है, तो सर ये जो नगर पालिका है अब महानगर पालिका बनने जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस बात की हमें खुशी है कि वापी एक महानगर पालिका बनने जा रही है, लेकिन एक दुख भी है क्योंकि ये खाली महानगर पालिका बनने जा रही है, उससे ये खाली अपने जेब भरेंगे। बाकी जो अभी नगर पालिका है ये इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। आम आदमी जितना भी है यहाँ पे, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जो बाहर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है यहाँ पे, लेकिन उनके लिए कोई रोड रास्ते की व्यवस्था नहीं है और जो प्रतिदिन जो वेरा बढ़ रहा है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। और आज से 2.5 से 3 महीने पहले हमारी एक भानुशाली समाज की बच्ची जो ये हमारे भानुशाली समाज में से जो प्रताप भाई आते हैं उनके समाज में से एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और वो गड्ढे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कोई कार्रवाई करने में नहीं आई क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है वो गरीब आदमी का सुनना ही नहीं चाहती है। और ये अगर इस पे कोई आवाज उठाता है तो ये सब उनके धंधे पे प्रहार करते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी? अभी हमारा जन संपर्क चालू है। अभी आने वाली नगर पालिका पाडी, वलसाड़ और जो धर्मपुर है उसमें हमने जन संपर्क किया है और वापी में भी हम अगले 10 दिन में जन संपर्क करेंगे और घर घर जाके लोगों की राय लेंगे कि हमें उनके राय में कि गठबंधन में लड़ना है और क्या तो अकेले लड़ना है। फिर हम अपने प्रदेश में रजूआत करेंगे। अगर वापी की जनता चाहे कि हमें गठबंधन में लड़ना है तो हम वहाँ रजूआत करेंगे और गठबंधन में लोगों के लिए रोड पे उतरेंगे और गठबंधन में लड़ने के लिए तैयार है हम। सर, आपका नाम? मारू नाम मनोज सोलंकी, आम आदमी पार्टी वापी शहर उपप्रमुख छूँ। આજે અમે અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છે મામલતદારશ્રીને કે જે સંસદમાં માનનીય શ્રી આપણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહજીને जो एक बाबा साहेब पर एक टिप्पणी करेली है ये टिप्पणी खोटी है। अमारे आखा हिंदुस्तान में जेटला लोग है एनी ठेस पहुँची है। अमे आ रजूआत करवा आवी छे कि साहेब श्री अमित शाहजी जाहिर में माफी मांगे, એટલા માટે અમે અહીંયા એક આવેદનપત્ર રજૂ કરવા આવેલા છે। બાબા સાહેબ આંબેડકર એ સંવિધાન લખવાવાળા એ જ હતા અને એ સંવિધાન પર
આખું દેશ ચાલે છે. જે લોકો એની અગણતરી કરે છે એના પ્રમાણે એ બાબા સાહેબના સંવિધાન પર જ એ લોકો નોકરી કરે છે, છતાં પણ એનું અપમાન અમે સહી ન કરીએ એટલા માટે રજૂઆત કરવા આવેલા છે અહીંયા. सर आपका नाम? મારું નામ જીતુ દેસાઈ, गुजरात प्रदेश सह संगठन मंत्री। सर ये झगड़िया में जो एक आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर आपका क्या कहना है? એ દુષ્કૃત્ય ખરેખર બહુ જ ખરાબ હતું અને સમગ્ર સમાજને લાંછન લગાવનારી આ ઘટના છે અને એ બાળકી માસૂમ બાળકીને ન્યાય મળે એટલા માટે અમે અહીંયા મામલતદારશ્રી મારફત આવેદનપત્ર માટે આપવામાં આવ્યા છે કે બાળકીને ન્યાય મળે અને જલ્દીથી જે હત્યારા છે એમને સજા થાય। દમણ અને દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલ દ્વારા આજે સિલવાસામાં નમો મેડિકલ કોલેજની મુલાકાત લેવામાં આવી। સાંસદ શ્રી દ્વારા નમો મેડિકલ કોલેજની મુલાકાત લઈ તે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અને કોલેજના સંચાલકો સાથે મુલાકાત કરી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી, જેમાં પાણી અને ભોજનની વ્યવસ્થામાં ત્રુટિની સૂચના જાણવા મળી હતી। તેના અનુસંધાનમાં નમો મેડિકલ કોલેજનું ભ્રમણ પણ કર્યું હતું, પરંતુ ત્યાં એવી કોઈ તકલીફ ત્રુટિ દેખાતી ન હતી। કોલેજની વ્યવસ્થા ખૂબ જ સુચારુપણે ચાલી રહેલ છે અને જે નાની નાની તકલીફો છે એનું નમો મેડિકલ કોલેજના સંચાલકો માહિતગાર કર્યા, જેને લઈને કોલેજના પ્રશાસન દ્વારા આશ્વાસન અપાવ્યું છે કે જે કોઈ નાની મોટી સમસ્યા છે તે સમસ્યાને તત્કાલપણે નિરાકરણ કરાવી સમસ્યાનું નિરાકરણ કરાવશું। ત્યારબાદ નવાની વાત તો એ છે કે દાદરા નગર હવેલી તથા દમણ દીવ માટે નમો મેડિકલ કોલેજ માટે અનામત 26 સીટો હતી, તે સીટોને ઓલ ઇન્ડિયા માટે અનામત કરી દેવામાં આવી છે, જે એસસી, એસટી અને ઓબીસીની સીટોનો સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેને સાંસદશ્રીએ તત્કાલ ઓલ ઇન્ડિયા એનાયતને નિરસ્ત કરી માત્ર દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવના યુવાધન માટે જ અનામત કરવા માટે સંઘ પ્રદેશના પ્રશાસનને પત્ર પાઠવી સૂચન કર્યા હતા। ખાસ ધ્યાન આપવા જેવી તો વાત એ છે કે નમો મેડિકલમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષમાં જે ફેકલ્ટી છે એ નોન એમબીબીએસ છે, જે એમબીબીએસ દ્વારા જ પ્રશિક્ષણ આપી શકે, તો ડૉક્ટરની પદવી નોન એમબીબીએસ જેવા પ્રશિક્ષણ આપે એ પ્રમાણિત નથી। તેને તત્કાલ એમબીબીએસની પદવી ધરાવતા લોકોને જ ભરતી કરાવી અને એ નવા વરાયેલા એમબીબીએસ થયેલા પ્રશિક્ષકોનું પગાર ધોરણમાં વધારો કરી ફેકલ્ટીમાં સુધારો કરી નમો મેડિકલનું નામ રોશન થાય અને આપણા પ્રદેશના યુવાધન જે આપણા ભારત દેશનું ભવિષ્ય છે તેઓનું ભવિષ્ય સાથે ખિલવાડ ન થાય એવું કરવા માટે નમો મેડિકલના સંચાલકો અને સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસને પત્ર પાઠવી અવગત કરાવ્યા। मेंशन है बच्चे टेक्स्ट बुक से ही जाके वापस चलेंगे, जो आप यहाँ लिखा है वही आप देखेगा। एक्चुअल बेनिफिट कार्ड की रहता है ज़्यादा दिख रहा है, ये फुल ब्रेन है। ये अपना छोटे छोटे बच्चों का है जो फुल टर्म होते हैं। ये 4-6 हफ्ते का लड़का बच्चा है। अच्छा पहले ऐसा होता है 6 हफ्ते का है ये सिर्फ। यस 4 वीक का, 4 वीक का, 1 महीने का। अच्छा 16 से 18 वीक 16 से 18 वीक का है, वो देखो 12 वीक का। ये देखिए ना, ये पूरा फाइब्रस हो गया, जम गया अंदर से, कैविटी नहीं दिख रही उसमें। ये स्केलेटल है सर पूरा, ये तो हाँ तो 5 से 8 में आ जाता था दमणदेव वाला कितना वोट के वोटेगा ना निवडा कितना नीचा भी तुम्हारी भी कुछ चिंता नहीं करवानी, हम आप लोगों को भी कारोबार में भी को कोई भी मदद जरूर पड़े ना, सांसद आपका ही है। हाँ? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। हाँ? बराबर चल रही है पढ़ाई? यस। फैकल्टी अच्छे है? यस। पढ़ाई कर अच्छे इंसान बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर के साथ अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। चलिए धन्यवाद।
मेडिकल इसलिए गया था कि अभी कुछ समय से लगातार ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे मैमू मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक मेरे पास बार बार आ रहे थे और शिकायतें कर रहे थे कि वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है, या तो लाल पानी कभी निकलता है, लाइटें चली जाती है। बोले एग्ज़ाम के टाइम पे लाइटें चली जाती है वहाँ हॉस्टल में, तो घंटों घंटों तक लाइट नहीं आती और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बच्चों को तकलीफ आती है। वहाँ की खाने की दिक्कत थी, फैकल्टी को लेकर बातें आती थी, और सबसे दुखद और गंभीर बात थी जो हमारी पीजी की सीट 26 जितनी सीट जो दमनदीव के लिए बढ़ाई गई थी, जिसमें SC ST OBC तक की रिजर्व सीट भी ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दी गई है। मतलब हमारी कॉलेज, हमारी सीटें, हमारे डेवलपमेंट के पैसे, कॉलेज हमारी, सीटें हमारी और सब कुछ हमारा, और सीट कर दी गई है ओपन ऑल इंडिया के लिए। मतलब SC ST और OBC के लिए भी ओपन। तो हमारे बच्चों को कहाँ उनका हक और अधिकार मिलेगा? हमारी कॉलेज में हम क्यों ओपन में जाए? ये बात मुझे वहाँ जानने को मिली और वो बहुत ही गंभीर और दुखद है। और वहाँ पर मुझे जानने को ये मिला कि उन्होंने कहा भी कि ये क्राइटेरिया जो है वो हमारे दमनदीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को लेकर बनाया जाए, ताकि ये सीटों का बेनिफिट हमारे दमनदीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों को मिले। पर यहाँ के अधिकारियों ने ऐसा कहा कि नहीं, इसको ऑल इंडिया के लिए इस साल खोल दिया जाए। मतलब पर्टिकुलर लोगों को ये सीट बेचने का कारस्तान किया जा रहा है या षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इसमें लाखों करोड़ों रुपया का कौभांड होने की मुझे शक्यता लग रही है। तो मैं आज वो भी जाना कि ये अगर हमारी सीटों को अगर बेच दोगे तो हम अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो आज मैं मंत्रालय में भी लेटर लिख रहा हूँ और अधिकारियों को भी कह रहा हूँ कि ये ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए कि ये दमनदीव के हक और अधिकार, दमनदीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के हक और अधिकार की सीटें हैं, उसको बेचे ना, और हमारे दमनदीव के लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ में मैंने वहाँ पर देखा तो पानी की समस्या है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पानी की समस्या है। वहीं मधुबन डैम है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उस पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे उसको निपटारा किया जाए, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ये समस्या नहीं रहेगी। साथ में लाइट के लिए मैंने बोला अगर वहाँ पर हॉस्टल में लाइट ज़्यादा जा रही है, मुझे आपको पता ही है टोरेंट आने के बाद ये समस्या आई है, तो उनको मैंने कहा कि डीजी लगा दिया जाए, और उन्होंने बोला कि डीजी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी डीजी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनको ये बोला है कि वहाँ सौर ऊर्जा का भी व्यवस्था रखा जाए ताकि बच्चों को ये लाइट की प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये प्रॉब्लम एक और थी जिसमें हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। एक है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो फैकल्टीज है वो कहा जा रहा है कि MBBS नहीं है। यानी वो अगर MBBS नहीं है तो MBBS बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे। पर वहाँ पर वो भी मुझे जानने को मिला कि ऐसे ये जो फैकल्टीज है इस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो बोले कि सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स या उनके फैकल्टीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये काम चलाओ सुविधा भी खड़ी की होगी। पर मैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप चाहे तो सैलरी ज़्यादा दीजिए, पर फैकल्टीज प्रॉपर चाहिए। ये मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर बना रहे हैं तो डॉक्टर बनाना है हमें, तो ये ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो हो जाएगा। और मैं दमनदीव के प्रशासन से भी और दमनदीव के जो भी इस मेडिकल फील्ड को चला रहे हैं उनसे विनती करता हूँ कि ये रेगुलर भर्ती की जाए। बोले कि वहाँ पर दिक्कत आती है कि 2 साल में जितने भी फैकल्टी आते हैं वो बदल जाते हैं, चले जाते हैं। फिर मैंने उनकी सैलरी के लिए भी बोला कि भाई रेगुलर सैलरी दीजिए। इंटर्नशिप में भी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी, तो वो भी बात कही। कैंपस भी देखा, कैंपस में खेलने की कूदने की तो व्यवस्था बिल्कुल मुझे अच्छी दिखी नहीं। पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहीं ग्राउंड है, यहाँ है तो हो जाता है। बच्चों से भी बात की तो सेटिस्फेक्शन जवाब मिला। मेस में भी गया जहाँ इनका कैंटीन है, खाना भी मैंने जांचा, बनाने का तरीका भी देखा और सब कुछ मैंने वहाँ पर देखा। मुझे तो ऐसा सेटिस्फेक्शन लगा। पर ये जो चीज़ें हैं, जो 26 हमारी पीजी की सीट है जो बेचा जा रहा है निर्दयतापूर्वक, वो बहुत अफसोसजनक है। पीजी की सीटें नहीं बेचनी चाहिए। और साथ में जो फैकल्टीज़ है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो MBBS नहीं है, वो फैकल्टीज़ को बदला जाना चाहिए और प्रॉपर फैकल्टीज़ वहाँ पर रखे जाने चाहिए।
बाकी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें भी देखी। ओवरऑल आप देखा जाए तो वहाँ पर नमो मेडिकल एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। बस इतना है कि उसको प्रॉपर वे में चलाना है और प्रॉपर सुविधाएं उनको देनी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है कि ये जो पीजी की 26 सीटें हैं वो दमनदीव के बच्चों के लिए बचानी है। तो वही उद्देश्य से मैं गया था और मैं वहाँ पर लोगों से मिल के आया हूँ, और जो भी त्रुटियाँ पाई है और जो भी हमें करना है उसके लिए मैं अभी कार्यवाही करूँगा। मंत्रालय में भी लेटर लिखूँगा, गृह मंत्री जी से भी बात करूँगा, नड्डा जी से भी बात करूँगा, ताकि ये मैं हमारी मेडिकल कॉलेज जो है वो सेफ रहे और सलामत। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો આયુષ્માન વયવંદના કાર્ડનો કાર્યક્રમ યોજી વયવૃદ્ધિ ધરાવતા વૃદ્ધોને સરકારી લાભ અપાવવામાં આવ્યો. વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યાઓ પર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સંસદ ધવલ પટેલને રજૂઆત કરી. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. સરીગામ ગ્રામ પંચાયત અને યુવા શક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયુષ્માન વયવંદના કાર્ડનો કાર્યક્રમ યોજી વયવૃદ્ધિ ધરાવતા વૃદ્ધોને સરકારી લાભ અપાવવામાં આવ્યો. સરીગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સહદેવ વઘાત અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ રાકેશ રાયના અધ્યક્ષતા હેઠળ સરીગામની વસ્તીના આધારે વયવૃદ્ધિ ધરાવતા વૃદ્ધોને સરકારી યોજના અંતર્ગત આયુષ્માન વંદના કાર્ડમાં નોંધણી કરાવવા સંદર્ભે એક વિશેષ કાર્યક્રમ સવારે 10 વાગ્યાના અરસામાં ગ્રામ પંચાયતના સહયોગ સદન હોલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. આમ તો 70થી વધુ વર્ષ ધરાવતા વયવૃદ્ધો માટે કોઈપણ ખાનગી મેડિક્લેમની સુવિધા ન હોવાના કારણે ઉપરોક્ત વયવૃદ્ધોને તબીબી સેવા માટે ખૂબ જ તકલીફ વેઠવાનો આવતો હોય છે. ત્યારે મોજૂદા સરકાર દ્વારા જે કદમ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે તે કાર્યને વધુથી વધુ સરીગામ વિસ્તારના વયવૃદ્ધો એનો લાભ લે એવા સારા ઉદ્દેશ આયુષ્માન વયવંદના કાર્ડ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઉપરોક્ત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. અને સરીગામ ગ્રામ પંચાયતના શિક્ષિત સરપંચ સહિત યુવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખે એવી આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ યોજનાનો સરીગામમાં રહેતા વૃદ્ધો વધુથી વધુ લાભ લે એવો અમને સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ જણાવ્યો હતો. વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા વિસ્તારમાં કુંભઘાટ પર ફરી થયો અકસ્માત. વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા વિસ્તારમાં કુંભઘાટ પર ફરી અકસ્માત થયો છે. કુંભઘાટ હવે વારંવાર એક્સિડન્ટનો સ્પોટ બની રહ્યો છે. આજે સવારે કુંભઘાટ ખાતે ટામેટા ભરેલી ટ્રક પલટી જતા આખા રસ્તા પર ટામેટા ઢોળાયા હતા. ક્રેન દ્વારા ટ્રકની ઉંચકવામાં આવી હતી, ત્યાં સુધી ટ્રાફિક જામ રહ્યો હતો.
સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સાંસદ ધવલ પટેલને રજૂઆત કરી. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સાંસદ દ્વારા જ્યાં સુધી માર્કેટ સ્થળાંતર કરવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી માર્કેટને જ્યાં છે ત્યાં જ ચલાવવાની બાંહેધરી આપી છે. વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલને રજૂઆત કરાઈ છે. સાંસદ દ્વારા જ્યાં સુધી માર્કેટ સ્થળાંતર કરવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી માર્કેટને જ્યાં છે ત્યાં જ ચલાવવાની બાંહેધરી આપી છે. વલસાડ શહેરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાને લઈ વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. ત્યારે શાકભાજી માર્કેટને નગરપાલિકા દ્વારા તળિયાવાડ ખાતે ખસેડવામાં વાતને લઈને વેપારીઓ દ્વારા તળિયાવાડ ખાતે ન જવાનો વિરોધ ચાલી રહ્યો છે, જેને લઈને વલસાડ શાકભાજી માર્કેટમાં વ્યાપાર કરતા વેપારીઓ દ્વારા વલસાડ ડાંગના સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સાંસદજી દ્વારા શાકભાજી માર્કેટને યોગ્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાની વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી માર્કેટ ખાતે ચાલુ રાખવાની બાંહેધરી આપી હતી. આજે જે વલસાડ શહેરમાં ચાલી રહેલો જે એક અસમંજસનો સવાલ છે કે માર્કેટ ક્યાં સ્થળાંતર થાય અને ક્યાં જવું, એ લોકોમાં અને ગ્રાહકોમાં અને વેપારીઓમાં મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે આપણે માર્કેટ ક્યાં સ્થળાંતર કરવું. અમારે નગરપાલિકાએ જે અમને તળિયાવાડનો વિસ્તાર બતાવેલો હતો તેમાં અમે દરેક નાના મોટા વેપારીઓએ વિરોધ કર્યો હતો અને એ વિરોધને લઈ અમે નગરપાલિકાને એક માંગણી કરેલી, જે તિથલ રોડ પર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનું જે ખુલ્લું મેદાન જે અત્યારે કમ્પાઉન્ડ કરેલું છે એની માંગણી કરેલી હતી. અને પ્રશ્ન જે છે એ અમે વલસાડના સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ પટેલ પાસે ગયા હતા. ધવલભાઈ એ અમારો પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવા માટે ઉપલા અધિકારીઓને જણાવ્યું કે વલસાડનું જે માર્કેટ છે શાકભાજીનું એ એક સુરક્ષિત જગ્યા પર સ્થળાંતર કરવાની જે બાબત અમે જણાવી, એમાં ધવલભાઈએ પણ ઉપલા અધિકારીઓને કીધું છે કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની જે જગ્યા છે એ એક સુરક્ષિત જગ્યા છે કે જ્યાં અવર જવર માટે ફોરલેન રસ્તો છે કે જે વલસાડના છેવાડા પર આવેલું છે અને કોઈને પણ ટ્રાફિકની અડચણ ના લાગે, કોઈને અસુરક્ષિત ન લાગે, બધી રીતના સગવડ મળી રહે. જેવી રીતના રિક્ષાઓ છે, વલસાડમાં ફરતી સિટી બસ છે, એવી રીતના બધી જ ગ્રાહકોને પણ સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા મળી રહે એવા
જગ્યાની અમે માંગણી કરી છે. ધવલભાઈએ અમારું સારી રીતે સાંભળ્યું છે, કીધું છે, વિશ્વાસ આપ્યો છે અમને ધવલભાઈએ. ભરતભાઈએ પણ અમારા જે વલસાડ તાલુકાના જે ધારાસભ્યશ્રી છે ભરતભાઈ, એમણે પણ અમને એક વિશ્વાસ આપ્યો છે કે તમે આ જે માંગણી કરી એ યોગ્ય છે. જ્યારે તળિયાવાડ એક એવો વિસ્તાર છે જે વરસાદમાં ડૂબાણ થાય, એ લોકોએ પણ આગળના અધિકારીઓને પ્રશ્ન કર્યા કે આ એક તળિયાવાડ વિસ્તાર જે છે એ પાણીની ડૂબાણ થાય. વલસાડમાં તળિયાવાડ જવા માટે ફક્ત ને ફક્ત એક હનુમાનજીના મંદિરવાળો જ રસ્તો છે, જે હનુમાન દાદાના મંદિરવાળો જે રસ્તો જે છે ત્યાં અનાજ કરિયાણાના વેપારીઓની આવક જાવક માટેનો એક મુખ્ય રસ્તો છે. જ્યારે અમારું શાકભાજી માર્કેટનું સ્થળાંતર તળિયાવાડ કરવામાં આવે તો ત્યારે આ ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન એ જ વેપારીઓને પણ ઊભો થશે અને જાહેર જનતાને પણ ઊભો થશે કે આ બહુ મોટો પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહેશે. ત્યારે એટલે અમારી એક માંગણી છે કે અમે એક સુરક્ષિત જગ્યા પર જઈએ, ધંધો કરીએ અને બધા જે કોઈને અગવડ ન પડે આવવા જવા માટે, કે તિથલ રોડ પર જે આવેલું ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનું જે સ્થળ છે એ 4 લેન રસ્તામાં આવેલું છે. એટલે આ જ માંગણી સાથે અમે ધવલભાઈ પાસે ગયા હતા, અમારું સાંભળ્યું, ભરતભાઈએ પણ અમારું સાંભળ્યું, ઘણો આનંદ થયો અને વિશ્વાસ આપ્યો છે. એ જ સાથે આ વાત પૂરી કરું છું. માર્કેટનો જે પ્રશ્ન છે એ ધવલભાઈએ અમને જણાવ્યું ને ઉપલા અધિકારીઓને બી કીધું છે કે તમારું સ્થળાંતર જ્યાં સુધી જગ્યા વ્યવસ્થિત મળે ના ત્યાં સુધી માર્કેટની જગ્યા પર જ વેપારીઓને, નાના મોટા વેપારીઓને ધંધો કરવા દેવો. વલસાડના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો. કપરાડાના સુતારપડા વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વરસ્યો વરસાદ. વલસાડના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો. કપરાડાના સુતારપડા વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદના કારણે વાતાવરણ ઠંડુગાર બન્યું છે. વિસ્તારના ઊભા પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. વાપીના મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. सांसद श्री उमेश पटेल द्वारा सिलवासा नमो मेडिकल कॉलेज की मुलाकात लेवाई. आयुष्मान वयवंदना कार्डનો કાર્યક્રમ યોજી વયવૃત્તિ ધરાવતા વૃદ્ધોને સરકારી લાભ અપાવવામાં આવ્યો. વલસાડ શાકભાજી માર્કેટને અન્ય જગ્યા ઉપર ખસેડવાના વિવાદને લઈ વેપારીઓ દ્વારા સંસદ ધવલ પટેલને રજૂઆત કરી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.